to share her thoughts. Please, ma'am. Very good afternoon to the students of journalism and mass communication, animation, and students across the university. I don't know if there are students from other departments also, and the faculty members of School of Media, Communication, Fine Art, Design, and also I can see many faces. Thank you for supporting this, because we might be just the initiator of this club, but we would need help from all the departments, from all the faculty members, from all the students across the university, because I think this idea came when Ratan Tata's intern, that boy Naidu, I just saw that story. You all know that he started this club where, under the sky you can just sit and just read. And probably that is something, a freedom. And since we are into so much of content which is coming from all corners, and as we are saying, this generation, has lack of concentration, and they are not very focused. So I'm sure this is what you're hearing day in and day out by your faculty members as well as your parents back home. So we thought that it is very important that we start an initiative like this. We will start today with just with eminent two authors reading a book along with students also. And I would give thanks to Professor Arindam Basu for taking this initiative, because he himself is a writer. He's been in this industry of media, writing, and anything which is creative on this earth, I think Arindam does it. So why does this happen only when we perform? Very strange. Yeah. All events are successfully done except when it is our choice, this has to happen. So I think that we just started this initiative because we are passionate about it. This is not being done for any sheer promotion, not for a thought of actually, attracting students. I think this is done purely with an intention of passion. And also, since we are proud partners of International Kolkata Book Fair, and we've been into books and, with meeting authors day in and day out for those 10 days, I think this concept was, both of us thought that this is very important that we do. We request all of you, Rituparna ma'am is there, English department is there, and other students, I don't know if they are from other departments or not, please help us in building this. I think it is very important that we start reading books and help us grow. I just hope that with this initiative of Arindam, we can grow further. And also we were thinking that this could be another community outreach program. We could go to interiors and children who are not exposed to reading, we would sit with them. Our students would just read, storytelling. If they could do that, I think it brings a lot of happiness inside. You cannot measure this in terms of probably how much happiness you'll get, what you will gain out of it. I think it is absolutely emotional gain that you're going to get, and I think this is going to shape you in a different kind of person. We talk that we are not giving enough to this generation, so this is just an initiative of that. And since nobody from the administration is available today, but I would request and I would put forward that we get at least space to store these books, and requesting everyone to please donate good books to us which we can store and which we can put forward for others to read. So thank you so much for coming and looking forward to the event. Thank you so much. Thank you, ma'am, for starting us off with such insight and vigor. And now for a quick babble, a minute of mischief, madness, or maybe a moment of truth, we call upon our very own Arindam sir, the soul of this initiative, for a quick word.
হ্যালো, আমি প্রচণ্ড মাইক ছাড়াও বলতে পারতাম। যাকে দেখো, এই বুক ক্লাবটা ইটস, আমি গল্প বই পড়তে ভালোবাসি, লিখতে ভালোবাসি, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, বাট দিস ওয়াজ পিওরলি অ্যান আইডিয়া দ্যাট কেম ফ্রম দ্য স্টুডেন্টস। যে স্টুডেন্ট, যে কোর কমিটিটা আজকে আমি যাদের কথা বলবো, সেই কোর কমিটিটার আইডিয়া, এবং অর্পিতা স্পেসিফিক্যালি ও বলে যে স্যার আমরা এত বই করি, আমাদের যদি একটা বইয়ের নিজেদের লাইব্রেরি করা যায় তাহলে কেমন হয়, একটা বুক ক্লাব যদি করা যায়, ক্যান উই সিরিয়াসলি পারসিউ ইট? সো see, when students take up an initiative, it becomes easy for the teachers to take it forward, because it would be student driven, and I want it to be student driven and not just journalism student driven. I want students from English, from political science, from biotechnology, from BTech, from engineering, from architecture, from any stream, যারা লিখতে ভালোবাসো, যারা একটা কবিতা বলতে ভালোবাসো, যারা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসো, তারা সবাই বি আ পার্ট অফ দিস ইনিশিয়েটিভ। যেটা মিনাল বলল যে we would request the management to give us a open cupboard kind of a thing, যেটা আমরা এখনো ঠিক করিনি কোথায় রাখতে পারবো, রাখবো, এবং প্রত্যেক দিন once we have a little stock of books, সে around 50-60টা বই হয়ে যাবে, আমরা আমাদের স্টুডেন্টসরাই they will form a mini library, এবং টিফিন ব্রেকে they will give out, they will lend out books to people who would love to read fiction, এবং আমরা it will make it a lending library kind of a thing, যেখানে fiction তারা পড়তে পারবে। So that is another part that I wanted to tell you all. So all of you become a part of this initiative, spread the word, because we want a thriving book loving community over here in this SNU. এবং all of you have gone through COVID. I survived COVID because of books, because I read and I wrote. I kept my sanity through books. I have nothing much to tell. I wish the students all the best, and can I take this opportunity to introduce the students group also, who have taken this initiative, and then Anushka and Aparna can take it forward. We'll request the authors to also, we'll have the felicitation. We are just delaying it a little bit because it seems VC sir is on the way. He's in a meeting, so once VC sir comes, we'll complete the felicitation also, and we'll do the formal logo launch. But I would, in the meantime, want to introduce the students, the strength behind this entire initiative. So we'll begin with the General Secretary of this club, Aparna. Orpita, please come. Assistant Secretary Shrestha, Cultural Coordinator Manish. Manish, come. We have our Treasurer, Shohini. Actually, we want to raise some money so that we could also buy books through donations, and all of it would be accounted for. For that, one of the professors is handling our non-existent treasury department, which is Shoikat sir. But once we start having money in it, we'll surely have more things to do. And now Anushka, Aparna, Rishabh, Norita, come. Oh, King Shuk, come. So this is this entire group of students. Can we give a big round of applause to them for taking this initiative and making this club happen? And we will call you once again for a photo op with all the dignitaries. But for now, we can disperse. And Anushka and Aparna, please take it forward. Today is also special because we honor two incredible voices from our storytelling family. May I request the dignitaries to join us as we felicitate our featured authors for the evening. We invite the authors, Shauli ma'am and Kaushik sir, to please come on stage for a small token of our love, followed by a group photo to mark the occasion.
I would also like to request Meenal ma'am and Rituparna ma'am to come up on stage and felicitate our guests. Before our authors leave the stage, we would please request them to talk about their works as well. Ma'am, if that's possible, sir, please. Hi, good afternoon, everyone. First of all, I want to thank the faculty and everyone for having me here. It's a great honor. And I want to tell you something that just like you, I have also been a student of Mr. Arindam Basu. So when I was studying journalism, he was my journalism professor. So yes, I think I have been where you all are today. And I think the reason why he's called me is because he's extremely proud of me. And my book is called Calcutta Chinese. It is a book that is a biography of Mrs. Monica Liu. Now, Mrs. Monica Liu is one of the community leaders of Chiang Rai Chinatown. You all have been to Chinatown, right? We get very good food there. But, Chinatown also has a history. There's a history of Chinatown that a lot of people probably don't know. So this book is about the history of Chinatown through the eyes of Mrs. Monica Liu, who was, initially she lived in Shillong, and then she was married and she came to Calcutta, where she set up her food business. But it is a journey of one woman. It is a rags to riches story. It is about how, if you make up your mind, anything under the sky is possible. So I hope you will read it, not because it's my book, but because it is a very human story. It is about a woman who was, held prisoner at a refugee camp during the Indochina War. And for 7 years, she was, held as a prisoner in the refugee camp, the family. And from there, from barely nothing, they came out from the refugee camp, and today they have a 10,000 crore turnover business, food business. So, and it has happened because of the grit, hard work, and self-belief that Mrs. Liu has. And also, she's not just talking about herself, she's also talking about the history of her community. What is the contribution of the Chinese community to the city of Calcutta? So, there was a time during the COVID, you remember, when everybody started bad-mouthing that everything bad is happening, that is happening in China, is coming to India. So that is the time when I decided to write the book, because we live in a city which is multicultural, and we must respect each and every community that we have. We are living with them, we are growing together, and we must respect each and every community that we have around us. So the reason was that, so during the COVID I called her up, and then she very readily agreed to narrate her story, which we wrote down. Every Saturday I visited her office. We stayed together for 2 or 3 hours, and she would narrate and I would record it. Thank you. This is the book, yes.
And I would record it, like, I have a journalism background, so I have a tendency of recording everything. So that's how I did it. I recorded whatever she said, then I went back home and I wrote about it, and again next Saturday I went. So that is throughout the COVID time, that 2 years. Throughout that time, every Saturday we met, and this is how the book came into existence. So after we finished, recording everything, then we put it together and the edit and everything was done. But I think, just like Sir said, he survived COVID reading and writing. Me too. I survived COVID reading and writing, and this kind of writing that came out because of the COVID. So I would encourage all of you to read, and the more you read, the more you'll be able to write. Thank you. To be So if you could please say a few words about your work, then we would move on. Hello everybody. Thank you SNU and thank you my friend Arindam for giving me this opportunity. Arindam knows I am not a very good speaker, so I will keep it very short. Before I start, let me call Manish over here. Manish, তুমি যদি একটু আসো, একটা কারণ আছে বলার, মনীষকে ডাকার এখানে। তোমাদের এই স্টোরি টেলিং ক্লাবের ও অন্যতম মেম্বার, তবে ও একটা কাজ করেছে আমার বই নিয়ে, মানে রাদার আমার যে প্রথম বইটা বেরিয়েছিল, দ্য ফার্স্ট বুক ওয়াজ কল্ড শয়তানের মা, ইট ওয়াজ অন স্পোর্টস ম্যাচ ফিক্সিং অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল টেররিজম. That book was translated by my friend Arindam Basu, and Monish has designed this beautiful cover. So big hand for him. Beautiful. এটা প্রেস ক্লাবে লঞ্চ হয়েছিল, তখন অরিন্দম খুব সুন্দর কভারটা করেছে। এরকমই মানে যত করবে, যত এগোবে, যত লিখবে, পড়বে, তত আই এম শিওর এই ক্লাবটা ফ্লারিশ করবে। আর না, খুব ভালো কাজ করেছে, অরিন্দম বললো ওর কথা, যে খুব ভালো লাগলো দেখে। আর এরকম একটা ইনিশিয়েটিভ, ইটস এ ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ, মানে দেখা যায় না সব জায়গায় এরকম একটা ক্লাব হলে। মানে আমাদের তো বই পড়ার হ্যাবিটটা এখন কমে যাচ্ছে, all kinds of reels and shorts and what not. So যত বই পড়বে আমার মনে হয়, মানে টেলিভিশন হোক বা রিলস হোক বা ফেসবুক হোক, ওগুলো হচ্ছে প্যাসিভ এন্টারটেনমেন্ট, মানে ব্রেনটা কোনো কাজ করে না। কিন্তু বই পড়লে একসঙ্গে ব্রেন এবং হার্ট দুটোই কাজ করবে, সেক্ষেত্রে বইয়ের মতো জিনিস কিছু হয় বলে আমার মনে হয় না। আর আমি শিওর যে তোমরা এখানে আছো, তোমরা হয়তো স্বপ্ন দেখছো ভবিষ্যতেও তোমরা একদিন লিখবে, অফকোর্স সেটা তো হতেই পারে এবং হবেই, আমি নিশ্চিত। টু থিংস আই উড সে দ্যাট, এক হচ্ছে পড়তে হবে, বই পড়তে হবে, তাহলে অনেক রকম আইডিয়াস পাবে, অনেক রকম ভাষা তোমার ডেভেলপ করবে। আর আরেকটা হচ্ছে বইয়ের লেখাটা প্রথমে আসবে বুক থেকে, ফ্রম ইউর হার্ট, দেন ইট উইল কাম ফ্রম ইউর মাইন্ড। সো আই এম শিওর যে তোমরা এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, অ্যান্ড অল দ্য বেস্ট টু ইউ অল। থ্যাংক ইউ। While we were listening about the wondrous books by our esteemed authors, our VC sir has joined and graced our event. I would really request sir to please come on stage and say a few words and initiate our program. Good afternoon to everybody. You know that when I heard from Minal that something is planning regarding formation of a storytelling club, it reminded me something when I was in class 6. So during that time, I was in Balin Government High School in class 6. Our history teacher, he used to teach us history in a completely different fashion. He identified students and then said
that you have to tell a story about Akbar. You have to tell a story about Hastings. So our homework is actually to try to have a story which relates with history, but a story. And then in the next class, it is actually the storytelling class. So history class is, for us, is a storytelling class. And from that time onwards, this storytelling is something which attracts me very much. Because with this storytelling habits, I actually used to listen to so many different stories from my friends in my class. There are two of my friends who are the best storytellers actually at that time in our class. One is Nitin Saraswati and another is Anand Dashgupta. So they used to tell us stories so good. So it actually reminds me of those days. And I'm so happy to know about that. We in SNU, we are also going to have our storytelling club. And this storytelling club is, today is the inauguration of that, and we have two such nice storytellers with us in front of us who are present with us, Kaushik Das and Shauli Chakraborty. And thank you for coming over here, and also I just came to know a little bit about, so from Shauli's lecture about how she get this Chinese woman, this particular story, and how by interview and real-time experiences you develop the whole thing. So that is one very important. Similarly, I came to know that in case of the time Azharuddin, actually at that time the cricketer, this particular Shaitan Irmad, that write-up by Kaushik. So these are actually something which is some real life problem are actually makes into a story, and that story is actually helps us to develop ourselves in a very big way. So these are the things which are very important, and I'm sure that our storytelling club is also going to come up with some very good storytellers, and we can listen to some very nice stories. But the nature of the stories are actually changed right now. In our time, the way actually it's been done, and now how it's going to be. So there will be an evolution in the storytelling also. And over here, again in SNU, the first time during the COVID period also, I think Madhuchanda in the English department, you can remember that one of the session we had, it started at 12 o'clock at night, and the whole night is a story about the witches. And the way this witch story, I thought that I should join here, but then I cannot. I have to stay along with this whole thing, and I have to stay awake the whole night during that period of time. So these are some very important things which comes into my mind. And thank you everybody, and I'm sure that through you, other students are also going to be excited to be a participant of the Storytelling Club. Thank you everybody. Thank you so much, sir. Arindam sir, if you could please come up on stage. আমি যখন এর আগে কথা বলছিলাম তখন ভিসি স্যার আসেননি, তাই আমি আবার এলাম। স্যারের কাছে একটা আবদার আছে, সেই আবদারটা নিয়ে, সেটা হচ্ছে আমরা এই স্টোরি টেলিং ক্লাব যেটা করছি, এখানে উই আর টেকিং বুক ডোনেশনস। যাদের বাড়িতে ক্লাসিক্স আছে, যারা এই পড়ে যাচ্ছে, পড়া হচ্ছে না, ধুলো পড়ে যাচ্ছে, আমাদের দিলে আমরা সেটাকে রাখবো। এবং তার জন্য আমরা যদি একটা ওপেন আলমারি পাই, যেটা আমরা আমাদের এখানে একটা ঘরে রাখবো, এবং সেটা থেকে আমরা একটা লেন্ডিং লাইব্রেরি করব ফিকশনের, যেটাতে সব স্টুডেন্টরা অ্যাক্রস দ্য ইউনিভার্সিটি যারা ফিকশন পড়তে ভালোবাসে তারা সেখান থেকে বই নিয়ে পড়তে পারবে। আমি খুব খুশির সাথে জানাচ্ছি যে আজকে কৌশিক 6টা ওর নিজের লেখা বই নিয়ে এসছে ডোনেট করবে বলে। সো এবং শাওলি ওর নতুন বইটাও ডোনেট করছে। সো উই অলরেডি হ্যাভ 7 books
বাই দি অথার্স এখানে, এবং বলাই বাহুল্য আমি আমার যা লিখেছি সব ডোনেট করব, এবং সৈকত ওর বই ডোনেট করছে। তো আমাদের অলরেডি 10-12টা বই আমাদের থ্রু ডোনেশন উই হ্যাভ রেজড, অ্যান্ড আই এম আর্জিং অল দ্য স্টুডেন্টস যারা বই পড়তে ভালোবাসো, যারা ডিফারেন্ট সোর্স থেকে বই, হয়তো কোনো একটা ক্লাসিক পড়ে আছে বাড়িতে ধুলো জমছে, না নষ্ট করে আমাদের এখানে দাও, তাহলে প্রচুর স্টুডেন্ট আরও পড়তে পারবে। উই উইল মেক দিস লাইব্রেরি। আর আমরা এটাকে একটা পার্ট অফ কমিউনিটি আউটরিচও করতে চাই, যেখানে আমরা বিভিন্ন বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে, এখানেও কৌশিক আমাদের সাহায্য করছে, প্রচেষ্টা বলে একটা গ্রুপ আছে যারা কলকাতার 3টে বড় বৃদ্ধাশ্রমের সাথে কাজ করে, এবং স্পেশাল ডেজে আমাদের ছেলেমেয়েরা সেখানে গিয়ে শ্রুতি নাটক করবে, গল্প পড়বে, এবং তার জন্য আমাদের প্রচুর ছেলেমেয়ে দরকার, যেটা শুধু সাংবাদিকতা বা ইংলিশ বা আর্টসের নয়, সায়েন্সের, আর্কিটেকচার, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাম অফ দ্য বেস্ট রাইটার্স হ্যাভ বিন ফ্রম দ্য সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড। সো মানে একটা সায়েন্টিফিক মাইন্ড অ্যান্ড কালচারাল হার্ট ক্যান ব্রিং আউট বেস্ট রাইটিং আমার মনে হয়। তো সব স্টুডেন্টসদের বলছি, তোমরা সবাই এসো, এই ক্লাবটায় জয়েন করো, মেক ইট আ ভাইব্রেন্ট ক্লাব। let us read, let us spread the word of good, let us spread the good word rather. আর বেশি সময় নষ্ট করবো না, আমরা একটা ভিডিও প্লে করে আমাদের বুক ক্লাবটা লঞ্চ করব। সামনে চলে যাও, তাহলে ভালো করে দেখতে পাবে। তো তোমার কাছে রাখো, আমি নিয়ে নেব। আমরা তাহলে ভিডিও ক্লাবটা ফর্মালি লঞ্চ করি। একটা মিনিট, জাস্ট লঞ্চ করার আগে আমি আর দুজনকে, তখন সামনে ছিলেন না বলে তাদের নাম মিস করেছি, আমি দুজনকে একটু ডাকবো সামনে একটু স্টেজে। একটা হচ্ছে সৈকত মজুমদার, প্লিজ কমন স্টেজ। সৈকত হচ্ছে আমাদের যে কোনো ইনিশিয়েটিভের শিরদাঁড়া সৈকত, কেননা ফিনান্স ছাড়া কিছু হয় না। হি ইজ দ্য পার্মানেন্ট ট্রেজারার অফ অল আওয়ার ইনিশিয়েটিভস, এবং আমাদের কোনো কাজ করতে গেলে সৈকতকে আগে বলি, সৈকত এটার জন্য তো কিছু টাকার দরকার, এটা কিভাবে কি করা যায়, প্লিজ টেক দ্য ইনিশিয়েটিভ। এটা এক। আর সঞ্জয় কপিসেটি স্যার, প্লিজ স্যার। সো সঞ্জয় স্যার, এই যে যা ক্রিয়েটিভ আপনারা দেখলেন, all of this is Sanjay sir's brainchild, and he's come from an ad background, and he's extremely creative, and all of you can learn a lot from him. So thank you both of you teachers for making this event such a big success. Now we can go ahead and see the AV. Switch off the lights. Thank you. Now you all can take it from here. That was the wonderful launch we have here. Now, what is a Storytellers Club without, well, stories? It's time to listen, imagine, and be transported. And transport we will. We call on stage our club members to present 3 original pieces: Rishabh, Sohini, and Manish. And we would also like our treasurer, Shrokot sir, to come up on stage. This is on. Start.
Good afternoon, I'm Rishabh Shah and I'm going to narrate the story, The Mansion. So, yeah. The old mansion had been abandoned for decades, its grandeur and beauty slowly being consumed by the passing of time. The once lush gardens were overgrown with weeds, the sounds of crickets and the rustling of leaves, the only signs of life. As I stepped inside, a chill ran down my spine. The air was thick with the scent of decay and rot. I had always been drawn to the supernatural and occult, and this mansion was rumored to be one of the most haunted places in the Kalimpong. I began to explore, my footsteps echoing off the walls. Every step creaked beneath my feet, as if the very foundation of the mansion were protesting my presence. As I reached the top floor, I stumbled upon a room that seems untouched by time. The bed was made, the sheet crisp and clean, but it was the portrait which was above the fireplace that caught my attention. A woman with piercing green eyes stared back at me, her skin deathly pale. I felt a shiver ran down my spine. As I approached the portrait, there was something unsettling about her gaze, something that seemed to bore into my very soul. Suddenly I heard a faint whisper in my ear, "Get out while you still can." I spun around, but there was no one there. The whisper seemed to come from all around me, echoing off the walls. I tried to shake off the feeling of unease, telling myself it was just my imagination. But as I turned back to the portrait, I saw something that made my blood run cold. The woman's eyes seemed to following me, her gaze moving as I moved. I stumbled backward, tripping over my own feet. As I felt, the whisper grew louder and louder and louder, more urgent. "Get out while you still can." I scrambled to my feet and ran, not stopping until I was back in my car, speeding away from the mansion. I didn't dare look back, fearing what I might see. It wasn't until I was miles away that I realized I had left my camera behind. I had taken several photos of the mansion, but one in particular stood out. The woman from the portrait was standing in the doorway, her eyes glowing with an otherworldly light. I knew then that I had narrowly escaped something truly evil. Thank you. Hello everyone. So I'm Shohini, and obviously I'm a reader as it is established. But before I start, one interesting thing I would like to tell about myself. So when I was 12, I read Harry Potter and immediately assumed that I will be writing stories about mages, ghouls and gnomes. I'm 21 now, and my Google Notes app is filled with poetries about domestic abuse and mental health. So I think I've come a long way from there. And today I will be presenting something from that notes app. So my poem is named Miriam. Miriam was in love with love, young, 20-something, an innocent dove. Married she a guy, vote the eye. And the first few years after were truly a delight. Praised was she often for being the perfect bride. She hadn't ever refused to fulfill the responsibilities of a wife. She abided by what had been taught to women their entire lives. Husbands are protectors, lovers are the wives. She hadn't known, but much had been introduced inside her fragile mind, centuries-old male stereotypes. It's okay for them to be angry, but never let them go to sleep hungry.
They rule the household. Talking back is the job of a fool. Be docile, be kind, be the mother of his children, a birthing tool. Miriam was a prisoner of tyranny, the birthing tool, her own children's nanny. Unbeknownst to family, she was crumbling, but who would care for her cracks when facing the truth she was fumbling? Time heals none, it only nurtures lifelong scars. And Miriam was getting attached to the dark and its tiny stars. Talk back, Miriam. Strike back, Miriam. Respect or divorce. Give him the ultimatum. But, my children, said Miriam to me, and there I broke, losing my will to be free. In the shadowed corners of their house, her children had already become like mouse, because the tyrant cat was a tyrant to all, and nobody saw the tiny scared creatures in despair fall. While Miriam still saw stars in her night, her children were blind. They had never seen light. But Miriam didn't talk back, didn't talk at all. And I, the eldest of her children, was left a broken doll. Because the tyrant may have broken Miriam after all, but it was Miriam who had broken us all. Thank you. হ্যালো, প্রথমত বলি গল্পটা আমার বহুদিনের আগেকার লেখা। স্যার এই আজকে বুক ক্লাব লঞ্চের জন্য বললো যে গল্পটা নতুন করে লিখতে, স্যার আগে পড়েছিল, তো কিছু জায়গা অদল বদল করে আমি লিখেছি। আমার গল্পের নাম অগোছালো আকাশ। শুরু করছি। ফাল্গুনের শেষ দিক, সমুদ্রের ডিপ্রেশনে আকাশের মুখ আজ ভার। সারাদিন অবিরাম ধারাপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। এই ভরা বসন্তে সারাদিনের বৃষ্টির পর বিকেলের দিকে বৃষ্টিটা খানিকটা ধরেছে। অপরাজিতার ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে এলো ব্রেকে। গোলাপি বগেনভেলিয়াগুলো যেন বৃষ্টি স্নাত হয়ে আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। শহরের এক নামজাদা এমএনসিতে ক্রিয়েটিভ হেড অপরাজিতা। কোভিডের সময় থেকেই বেশি ল্যাদ লাগলে ওয়ার্ক ফ্রম হোমটা ওর মন্দ লাগে না। তার ওপর আজই অকাল বর্ষণ। ততক্ষণে বিকেল ফুরিয়ে এসেছে। দিনের শেষ আলো আর অন্ধকারের শুরুটা মিলেমিশে আজকের গোধূলিটা একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে। পাখিদের বাড়ি যাওয়াটাও অন্যদিন এতখানি স্পষ্ট দেখা যায় না। অফিস শেষ হতেই এখনও প্রায় ঘন্টাখানেক বাকি, তাই এই আলো আঁধারিতে একে অন্যের সঙ্গে গায়ে লিয়ে থাকার যে সময়টা, ব্যালকনিতে মন টিকল না ওর। ছাদে চলে এলো অপরাজিতা। এই লাল আর কমলা রঙের মিশেল আলোটা বরাবর তার খুব প্রিয়। ছাদে যেতেই মেলের নতুন প্রজেক্টের মিটিংয়ের নোটিফিকেশন ঢুকলো অপরাজিতার স্মার্টফোনে। বেশ বিরক্ত হলো। এই কর্পোরেটের গের ওই বিকেলকে আর দেখা হয় না, তাও একদিন ছাড়া পাওয়া গেলেও সেগুলো কয়েক বস্তা বালি। মেলটা পেয়েই ফোন করলো ওর কলিগ রূপসাকে প্রজেক্ট ব্রিফ নিতে। বলছি, কিসের মিটিং রে আজ? বললো অপরাজিতা। কোম্পানি সিএসআর এর সুপারভিশন এবার তোর দায়িত্ব। বোলপুর একটা রিসার্চ চেইনের সঙ্গে ওখানকার কালচারাল প্রিজার্ভেশন নিয়ে একটা কোলাবোরেটিভলি কাজ হবে। তারাও এসেছে, তুই আসিসনি তাই তোকে ভার্চুয়ালি কানেক্ট করবে। ফোনের ওপাশ থেকে বলল রূপসা। আসলে জীবন কিছু সময় বিকেল কেড়ে নিলেও ভোরে স্নিগ্ধতা ফিরিয়ে দেয়। আজও বোধহয় সেরকম একটা দিন। ব্যর্থ মনোরথে ছাদ থেকে নিচে এসে ল্যাপটপ খুলে বসলো অপরাজিতা। মিটিং শুরু হতে তখনও মিনিট পাঁচেক বাকি, তাই তড়িঘড়ি এক কাপ ব্ল্যাক কফি বানিয়ে নিচে বসলো অপরাজিতা। আসলে জীবন সবসময় বিপরীতমুখী আচরণ করে। মুহূর্তরা অমরত্ব পায় সময়ের কোলে, আর সময় অমরত্ব পায় ঘটনার কাঁধে কাঁধ রেখে। মিটিংয়ে ঢুকতেই মুহূর্ত, সময় আর ঘটনারা ঘিরে ধরেছে ওকে। টাইম ট্রাভেল করছে অপরাজিতার 5 বছর আগের স্মৃতিতে। কারণ মিটিংয়ে মুখোমুখি ঋতুরাজ। ঘণ্টাখানেকের মিটিং চলার পর ফিক্সড হলো আগামী 2 সপ্তাহের জন্য কোম্পানির এন্ড থেকে যাবে অপরাজিতা এবং বোলপুরের এন্ড থেকে কাজ হ্যান্ডেল করবে ঋতুরাজ। কলকাতার আকাশে আজ মেঘেরা ট্রাফিক জ্যাম করেছে। যে ট্রাফিক আপডেট মুঠোর স্মার্টফোন কিংবা রেডিও মির্চিতে পাওয়া দুষ্কর।
আসলে এই মেঘ বৃষ্টির ট্রাফিক সোহাগের রাগ মলহারের, যার টানে শহরের কোনো অলিতে গলিতে শহরের একজোড়া পরিণত জোনাকি অসময়ে শহরে অভিশাপ চালিয়ে যাচ্ছে। এই ধূসর দিনের অকাল বর্ষণে ছোট্ট দুটো হৃদয় পাড়াতে পা ভেজানোর জন্য হাঁটু জল জমেছে। এই ছুটির দিনে জুটি বাঁধায় নেই কোনো ডেডলাইনের তাড়াহুড়ো, নেই কোনো সাইকেল কিংবা ছোট গাড়ির আনাগোনা। খালি ওই গোড়ালি ভেজা জল দিয়ে ছপ ছপ আওয়াজ করে যাচ্ছে ভালোবাসার ঠেলা রিক্সা। অনেক দিনের মেন কেমন কাটাতে মেঘ বৃষ্টিরা সুযোগ পেয়েই অসংযত হয়ে আরও কাছাকাছি আসছে। অকাল বর্ষণের দামাল হাওয়ায় মুখের ওপর আসা চুল সরানোতে যেমনটা জীবনী শক্তির ধ্রুবক বর্তমান, তেমনটাই আদরে আখরের মুহূর্তরাই এই স্যাঁতস্যাঁতে দিনে সংগোপনের মন্ত্রগুপ্তি। আর ওদিকে রাত জাগা কাপলেট দেখছে স্বপ্নে দেখা ভেজা রূপকথার আড়মোড়া ভাঙছে ফাল্গুন শেষের বৃষ্টিতে ভিজে। রাতে একটা ফোন এলো অপরাজিতার, আননোন নাম্বার। সন্ধ্যার মিটিংয়ের পর থেকেই হঠাৎ আসা এই ধাক্কাটায় বেশ বিচলিত, তবুও বাধ্য হয়েই ফোন ধরল। কাল কটায় বেরোচ্ছি আর অ্যাড্রেসটা? আমি পিক আপ করে নেবো তোমায়। ঋতুরাজ্যের কথা যেন আজও আগেকার মতো, 5 বছরেও বিন্দুমাত্র তার অদল বদল হয়নি। একই রকম দৃঢ় কণ্ঠস্বর। মানুষ কি এতটা নির্লিপ্ত থাকতে পারে? এসব 7-5 ভাবতে ভাবতেই বলল, আগে তো তুই বলতিস, এখন তুমি। সম্পর্ক আর সম্বোধন একে অপরের সাথে বদলায়। 5 বছর বাদে কারোর সাথে মিটিং করে যদি নতুন পরিচিত মনে হয়, তাকে তো তুই বলা যায় না। ঋতুরাজ বলল। কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে হঠাৎ হোটেল বিজনেস? বলল অপরাজিতা। এত টাকা চাকরি আর এত প্রেশার কোনটাই বিশেষ ভালো লাগছিল না। আর প্রপার্টিগুলো পেয়ে গেলাম, ব্যবসা শুরু করলাম। এরপর কিছু একটা আমতা আমতা করে বলতে যাচ্ছিল অপরাজিতা, কিন্তু কিছু বলে উঠবার আগেই ঋতুরাজ আবার বলল, প্যাকিং ডান? না, করিনি, করব। তোর? বিশেষ কিছু নেই, আজ এলাম, কাল ব্যাক। ভালো লাগলো 5 বছরের ব্যারিকেডটা ভাঙবার জন্য। কাল দেখা হচ্ছে। অ্যাড্রেসটা টেক্সট করে দিস। এটুকু বলেই ফোন কাটল ঋতুরাজ। অনুভূতির অপ্রকাশে অনুভূতিহীনতার কোনো প্রকাশ নেই। তাই 5 বছরের স্মৃতি রোমন্থন আর ভালো রেখে ভালোবাসার ঐন্দ্রজালিক টানে নানা মহাকাব্য তৈরি হয়েছে। আর এ তো নিশাকে এক যুগলের আঁকড়ে থাকার অনুভূতি। ঋতুরাজ আর অপরাজিতার আলাপ কলেজে। ঋতুরাজের 1 বছরের জুনিয়র অপরাজিতা। দুজনেই কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং। ফাইনাল কাউন্সিলিংয়ে 3টে সেন্ট্রাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি পায় ঋতুরাজ, দিল্লি, ভুবনেশ্বর আর খড়গপুর। তবে বাড়ি থেকে ভিন রাজ্যে যাওয়ার ছাড়পত্র না পাওয়ায় খড়গপুরেই গন্তব্য হল ঋতুরাজের। অগত্যা দিল্লির ছোলে ভাটোরা জামা মসজিদের বিখ্যাত চিকেন ফ্রাই সুপ্ত বাসনায় দাড়ি টানতেই হলো ঋতুরাজের। শুরু হলো খড়গপুরের জীবন। ক্রিকেট কিংবা বিকালের আড্ডা সব বদলে গেল ল্যাবের মনিটর আর কিবোর্ডের সঙ্গে সময় কাটাতে কাটাতে। এখানেও দুর্দান্ত রেজাল্ট। সেকেন্ড সেমিস্টারের শেষে কলেজ সোশ্যাল। ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার ঋতুরাজ, তাই কলেজের সব ডিপার্টমেন্টেই তার অবাধ বিচরণ। একদিন ওর বন্ধু শঙ্ক বলল, কমিটিতে একটা মেয়ে যোগ দিতে চাইছে, সেম ডিপার্টমেন্ট কিন্তু জুনিয়র। ঋতুরাজ পরিষ্কার জানিয়ে দিল, কমিটি হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে রাত আর কাউকে নেওয়া সম্ভব নয়। কথাটা পৌঁছায় অপরাজিতার কাছে। রাত 10:30 নাগাদ একটা ফোন আসে ঋতুরাজের কাছে। ওপাশ থেকে মহিলা কণ্ঠই কথা শুরু করে, আমি অপরাজিতা সেন, কমিউনিকেশন সেকেন্ড ইয়ার। শঙ্খদাকে বলে পাঠিয়েছিলাম আমি কমিটিতে থাকবো, কারোর অনুমতি চাইনি। কাল ম্যানেজমেন্টের ঘরে দেখা হচ্ছে। এরপর বিশেষ খাপ খুলতে পারেনি একদা কলেজের হার্ট থ্রব ঋতুরাজ, বরঞ্চ সোশ্যালের জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে ছিল ওদের দুজন। সোশ্যালের তখন 2.5 মাস বাকি। ক্রমেই কলেজের নানা কোনায় দেখা যেতে শুরু করেছে এদের দুজনকে। কলেজ সোশ্যালের ঊর্ধ্বে উঠে ওদের দুজনের সোশ্যাল স্ট্যাটাসটা আমি থেকে আমরা হওয়ার পথে। তবে এই সময় দুজনের মনে প্রজাপতি উঠতে চাইলেও ডানা মেলতে পারছে না। কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সেই ফোন আলাপ বদলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে মন আলাপে। হোয়াটসঅ্যাপ আর ফোনে কথা বলার সময় দীর্ঘায়িত হয়েছে বেশ খানিকটা। নিদান পক্ষে বিষয় সোশ্যাল হলেও কখনো কখনো সেটা জীবনের রুটম্যাপ জানাতেও মন নিচ্ছে। এসব চলতে চলতেই 2.5 মাস শেষে কলেজ সোশ্যালের দিন। 12টা পর্যন্ত পারফর্ম করছে বাংলার এক রক ব্যান্ড। 1 ঘন্টা ডিনার ব্রেক, তারপর রাত 1টা থেকে ভোর পর্যন্ত বাংলার বিখ্যাত গায়ক অরিন দত্ত, শেষে বিখ্যাত ব্যান্ড রডোডেনড্রন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অডিয়েন্সও এখন খানিকটা ঝিমিয়ে। ওদিকে এই ভিড়ভাট্টার মধ্যে অরিন দত্ত স্টেজ ছাড়ার সময় সেলফি লিরিকে অপরাজিতা পড়েই যাচ্ছিল। এমনকি পড়েওছে, শুধু অবস্থানটা বদলে গিয়েছে। আসলে ওটা ধাক্কা নয়,
প্রজাপতির ডানা ঝাপটানোর শেষ ধাপ। রডোডেন্ড্রন উঠল রাত 2:30-টে। ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারি ওরা এবার একটু একান্তে বসেছে অডিয়েন্সের শেষে। কলেজ সোশ্যাল, তাই শেষ গানে রডোডেন্ড্রন তাদের পরিচিত এন্ডিং সং নয়, গাইছে ভালো থেকো। প্রায় ভোর 4:30। কলেজ সিনিয়ররা ব্যারিকেড কাঁপিয়ে শেষ সোশ্যালটার সঙ্গে তাদের 4 বছরের ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরছে। আর শেষে বসে ঋতুরাজ আর অপরাজিতা একে অন্যের হাতে হাত রেখে ভালো থাকার ওয়ার্ম আপ শুরু করে দিয়েছে। প্রজাপতি ততক্ষণে ডানা মেলে খড়গপুরের সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে উড়ে বেড়াচ্ছে। এরপর হোস্টেলে 2 মানুষ সমান প্রাচীর টপকে ঋতুরাজ আর অপরাজিতা যাপন শুরু ময়দানে কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নন্দনে, সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া হয়ে মোহরকুঞ্জ। বিকেলে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডটার সঙ্গে ওরা দুজন যেন অদৃশ্য অয়েল প্যাস্টেল দিয়ে নিজেদের ভালোবাসার একটা ছবি আঁকছিল। দেখতে দেখতে কলেজের বাকি 3 বছর চলে গেল ওদের এই রঙিন জীবনটাকে স্পেশাল এফেক্ট দিতে দিতে। ক্যাম্পাসিংয়ে দুজনেই এমএনসিতে চাকরি পেল কলকাতায়। মনের মধ্যে থাকা প্রজাপতিরা বাসা বাঁধে ঘরের এক কোণে। তবে জীবনের স্রোত একমুখী হয় না, তাই সবসময় জীবনের করে রাখা চেকলিস্ট মেলানো হয়ে ওঠে না। কেরিয়ার আর সম্পর্কের দোলা চলে, মুখ থুবড়ে পড়ে ভালোবাসার কুড়ে ঘর। এরপর পেরিয়ে গেছে 5 বছরের বেশি সময়। এক সময় সকাল সকাল সূর্যবিহীন এরকম আকাশ একদম ভালো লাগতো না ওর। নিম্নচাপের রেশ এখনো কাটেনি, তাই আকাশের মুখ আজও ভার। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে পাখিদের বাড়ি যাওয়া আসাটাও দেখতে অনেক বেশি ভালো লাগে ওর। কি জানি, সময় হয়তো এরকমই, অনেক ঝড়কে পাড়ে পৌঁছতেই দেয় না। কোনোটা শক্তি হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে ভবিতব্যের কাছে, আবার কোনোটা পার ঘেঁষে ফিরে যায় সমুদ্রের বুকেই, যেগুলো নিম্নচাপ হয়ে উথাল পাতাল করে সমুদ্রের বুকে। সকাল 8টা নাগাদ অপরাজিতার বাড়ির ঠিকানায় এসে ঋতুরাজ দেখে বিফোর টাইমে এসেই দাঁড়িয়ে আছে অপরাজিতা, বরাবরের মতো। বছর 5 আগে কলকাতা ছেড়ে অ্যাব্রডে শিফট করা মেয়েটা আজ আবার ঋতুরাজের সামনে। অপরিচিতা কেউ নয়, চিরপরিচিতকে নিজেদের জীবনে অপরিবর্তিত রাখতে ময়দান কিংবা সরোবরের সঙ্গোপনে স্তুতি রীতি টেনে অপরাজিতা আর ঋতুরাজ তারাই আজ আবার মুখোমুখি। চিরপরিচিত ভঙ্গিতে গাড়ি থেকে নেমে বুট স্পেসে লাগেজ রেখে অপরাজিতাকে গাড়িতে উঠতে বলে। আসলে আমরা ভালোবাসার থেকে অনেক বেশি কাঙাল হই ভালো থাকবার জন্য। কলকাতা থেকে বোলপুর রওনা দিতেই কোনো অদৃশ্য শক্তি ছিঁড়ে ফেলছে শেষ 5 বছরের হলদেটে কাগজের ওপর রেখে আসা রোজগার একাকিত্বের যুদ্ধ সফল লেখা ডায়েরির পাতাগুলো। দেখতে দেখতে সপ্তাহ 2 কাজ শেষ। ফেরার আগের দিন রাতে অপরাজিতা ঋতুরাজ গিয়ে বসে কোপাই নদীর ধারে। শেষ কদিনে একে অন্যের সঙ্গে কাজের বাইরে বিশেষ কোনো কথা বলেনি ওরা। আজ ঋতুরাজই অবশ্য বলেছে এখানে আসবার কথা। দুজনের কেউই কথা বলছে না, একটা নিস্তব্ধতা। খালি দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে নিষ্পলক দৃষ্টিতে। থেকে থেকে প্যাঁচার ডাক আর কোপাইয়ের ওপারে মুহুর্মুহু শিয়ালের ডাক। নিস্তব্ধতা ভেঙে ঋতুরাজ বলল, কাল বেরোনো কখন? দুপুরে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস, জবাব দিল অপরাজিতা। কথা শেষ করে আবারও বলল, তোর কিছু বলবার আছে? কোনো উত্তর দেয় না ঋতুরাজ। উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে নিজের জায়গায় রেখে এগিয়ে যায় চড়া পড়া কোপাইয়ের প্রায় মাঝখানটায়। এ সময়টায় খরার মরশুম ছলায়, বিশেষ জল থাকে না। কাগজটা নিয়ে অপরাজিতা দেখল তাতে বিশেষ কিছু লেখা নেই, লেখা আছে কটা লাইন। আজকে আসি, ফিরতে হবে, কাজ বাকি। এসব কিছুই প্রেমের ভাষায় বাহানা। একই বিষুব মেরুর টানে বিপরীত, তবু তোমার বুকেই আমার শেষ আস্তানা। ধন্যবাদ। ছোট একটা গল্প পড়ব, তার আগে বলে নিই যে ওই স্যার ভিসি স্যারের পারমিশন নিয়েই বলি আর কি। মানে ওই একটা বাংলায় প্রবাদ আছে, শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢোকা। তো আমি সেটাই করেছি আর কি। বাচ্চা 3টে আমাদেরই স্টুডেন্ট, তারা পড়লো, তারপরে আমিও একটু পড়ে শোনাই। ভালো লাগলে খারাপ লাগলে জানাবে। কৌশিক পড়েছে, অরিন্দমের কথা তো ছেড়েই দিলাম, আরও 2-1জন হয়তো পড়েছেন। এই গল্পটা আমার আজকাল রবিবাসরে প্রকাশিত হয়েছিল। ও স্যারও পড়েছেন, সরি স্যার। রবিবাসরে প্রকাশিত হয়েছিল আজকালে। সেই গল্পটা একটা ছোট গল্প খুঁজে বার করলাম, সেটাই পড়ি। দমকা হাওয়া। সকাল থেকেই দমকা হাওয়া বইছে আজ।
সবকিছু যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে। নির্মল জানে বাতাসও বড় একচোখো, উড়লে গরিবের মাথার চালই উড়বে, দুঃখ কষ্ট উড়ে যাবে না। ভ্যান রিক্সাটা রাস্তার একপাশে রেখে সাদা বাড়িটার রকে বসে নির্মল, একটু জিরিয়ে নেবে। সেই ভোরবেলা বেরিয়ে সবজি লোড করে হাঁটতে শুরু করেছে। কত কিলোমিটার হেঁটে ফেলেছে কে জানে, হিসেব করা বৃথা। তবু আজ নির্মলের মনটা একটু ভালো আছে, বিক্রি বাটা মন্দ হয়নি আজ। দুটো বাঁধাকপি আর কয়েকটা বেগুন ছাড়া ঝুড়িতে অবশিষ্ট নেই কিছু। বাড়ি ফেরার পথে দীপালির ওষুধগুলো আজ কিনতে পারবে অন্তত। ওর বউ দীপালির নার্ভের অসুখ, লকডাউনের জন্য 2 মাস হাসপাতালে চেক আপ বন্ধ। নির্মলের স্কুলের বন্ধু দীপেশ ডাক্তার, তাকে ফোন করেছিল নির্মল। কিন্তু দীপেশ যে ওষুধ দুটো বলল তার 1 পাতা করে কিনতেই লাগবে প্রায় 900 টাকা, অর্থাৎ 1 মাসের ওষুধের খরচ প্রায় 3000 টাকা। শুধু দীপালি আঁতকে উঠেছিল, বলেছিল থাক বাবা, দেবু ডাক্তারের হোমিওপ্যাথি বড়িতেই দিব্যি চলে যাবে আমার। নির্মলও কিছু বলতে পারেনি, দীপেশকেও যেমন ও বলতে পারেনি যে ওর চাকরিটা রাতারাতি চলে গেছে। আপাতত এই সবজি বিক্রি করেই চলছে সংসার। বাধ্য হয়েই পাঠকপাড়ায় ওর পুরনো সহকর্মী বিদ্যুতের চেনা এক ডাক্তারবাবুকে দীপালির রোগের কথা আর ওর আর্থিক দুর্গতির কথা বলে একটা কম দামি নার্ভ টনিক আর একটা ভিটামিন ট্যাবলেট কিনে এনেছে। সেগুলো অবশ্য এ কদিন কিনতে পারেনি। বাপ ব্যাংকে তেমন কিছু রেখে যাননি, অতি সাধারণ একটা চাকরি নির্মল নিজেই জুটিয়ে নিয়েছিল। কাজেই সঞ্চয়ও সেভাবে কিছু করে উঠতে পারেনি। ঝেড়ে পুছে ছেলেকে প্রাইভেট কলেজে ভর্তি করিয়েছে। ওর ছেলে নিলয় হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ছে। তার সেমিস্টার ফি জোগাড় করবে কি করে সেই ভেবেই আকুল বাড়ির 3টে সদস্য। কোর্সটা ঠিকঠাক শেষ করতে পারলে নাকি চাকরি বাঁধা, তাই ধার ধর করেও ছেলেকে পড়াচ্ছিল নির্মল। এই রকম অবস্থায় যে পড়তে হবে ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিল কেউ? প্যারাগন লেখা বাড়িটার রকে বসে নিজের ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা ভাবছিল নির্মল। তখনই বাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন এক বয়স্ক মানুষ। বেচারাম চ্যাটার্জি রোডের এই অংশে মোটামুটি সম্ভ্রান্ত মানুষদেরই বাস। কি গো, আজ শুধু বাঁধাকপি খাওয়াবে নাকি? হাসতে হাসতে বললেন বৃদ্ধ। নির্মল একটু বিব্রত। হ্যাঁ মেসোমশাই, আজ সব শেষ। আরে সে তো ভালো খবর হে, তাতে মুখ অমন গোমরা কেন? এই রকম মানুষের দেখা পেলে মন ভালো হয়ে যেতে বাধ্য। নির্মল হেসে ফেলল। ভদ্রলোক ওর ঝুড়িতে পড়ে থাকা বাকি সবজি সবটাই কিনে নিলেন, কোনো দরাদরিও করলেন না। ফাঁকা গাড়ি নিয়ে নির্মল বাড়ির পথ ধরল। মনটা অনেক দিন পর আজ খুশি খুশি। বৃদ্ধের নাতনি যে তাকে দোতলার ব্যালকনি থেকে তীক্ষ্ণ নজরে দেখছে তা ওর চোখে পড়ল না, পড়ার কথাও নয়। বিদ্যুতের বাড়ির পিছনে ভ্যানটা রাখে নির্মল। ওদের পাড়া থেকে এই জায়গাটা বেশ দূরে, প্রতিবেশীদের চোখে পড়ার ভয় কম। মধ্যবিত্ত চক্ষু লজ্জা কাটানো কি আর সহজ? 2 মাস আগেও যে নির্মল মুখার্জি একটা ফ্যাক্টরির লেবার সুপারভাইজার ছিল, সে এখন সবজি বিক্রি করছে। এটা পাড়ার লোকেদের কাছে যে দারুণ মুখরোচক আলোচনা হবে সেটা বলাই বাহুল্য। হালদার মেডিকেল থেকে দীপালির ওষুধ কিনে বাড়ির সামনে আসতেই নির্মল ছেলের উত্তেজিত গলা শুনতে পেল। নির্ঘাত ওর ফোনের নেট প্যাক ফুরিয়েছে। এই আরেক হয়েছে। নিলয়ের ফোন রিচার্জ করতে যে কত খরচা হয় তা নির্মলই জানে। এক চিলতে উঠোনের কলে হাত পা ধুতে ধুতেই নির্মল দেখল ছেলে তার দিকে এক ঝলক অগ্নিদৃষ্টি হেনে ঝড়ের গতিতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। পিছনে দীপালির আর্তনাদ, ওরে শোন, এই ভর দুপুরে বেরোস না, মাস্ক পরে গেলি। নির্মল আজকাল স্নান না করে ঘরে ঢোকে না। ক্লান্ত শরীরে 1 বালতি জল ভরে সাবানটা হাতে নেওয়ার আগেই দীপালি ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে কাঁপা গলায় বলে উঠল, তোমার কি কোনোদিন আক্কেল হবে না? তুমি ডাক্তারপাড়ায় গেছিলে সবজির গাড়ি নিয়ে, জানো না সিঞ্জিনি ওপাড়াতেই থাকে? সিঞ্জিনি কে, তার সঙ্গে সবজি বিক্রির কি সম্পর্ক ইত্যাদি ভেবে ওঠার আগেই ফের দীপালির আর্তনাদ, কিছুই কি তোমার খেয়াল থাকে না? বউয়ের বাক্যবাণেই সম্ভবত মাথায় বিদ্যুৎ চমকালো নির্মলের। আরে সিঞ্জিনি তো সেই চুলে সবুজ রং করা মেয়েটা, নীল, মানে ওর ছেলে নিলয়ের সঙ্গে মাস কয়েক আগে একদিন এসেছিল বাড়িতে। অবস্থাপন্ন বাড়ির মেয়ে, দেখেই বোঝা যায়। নির্মলদের ছোট্ট ঘরটায় বেশ বিরক্তি নিয়ে বসেছিল। দীপালি বারবার বলা সত্ত্বেও চা খায়নি। নিলয়কে নিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল তাড়াতাড়ি করে। পরে দীপালির কাছে শুনেছিল নিলয় নাকি এই সিঞ্জিনির প্রেমে পাগল। নির্মল শুনে থমকে ছিল, চমকেও ছিল, দুজনের 2 মেরুতে থাকা অর্থনৈতিক অবস্থানের কথা ভেবে। শুধু তাই নয়, মেয়েটির পোশাক আশাক ধরন ধারণও ওদের নিম্ন মধ্যবিত্ত ধ্যান ধারণার সঙ্গে একেবারেই মেলে না।
ফ্যাক্টরির কাজের চাপে আর তারপর লকডাউন পরবর্তী নিজের বিপর্যয়ের ধাক্কায় ওর মাথা থেকে শিঞ্জিনি মুছেই গিয়েছিল। এতদিন পর মনে পড়ল। শুধু মনে পড়া বলা ভুল, পরিস্থিতি তাকে রীতিমতো ঝাঁকুনি দিয়ে মনে পড়ালো। আজ সকালে যে প্রশান্ত দর্শন বৃদ্ধ মানুষটির সঙ্গে কথা বলে ওর মন ভালো হয়ে গিয়েছিল, তিনি ডক্টর কল্যাণ মুখার্জি, শিঞ্জিনি তাঁরই নাতনি। দাদু সবজিওয়ালার সঙ্গে গল্প জমিয়েছেন দেখে সে কৌতূহলবশত উঁকি মেরেছিল উপর থেকে। নির্মলকে সবজি বিক্রি করতে দেখে সে শকড। সঙ্গে সঙ্গে ফোন নিলয়কে। বয়ফ্রেন্ডের বাবা ছোটোখাটো একটা ফ্যাক্টরির লেবার সুপারভাইজার, এই পর্যন্ত তবু মেনে নেওয়া যেতে পারে, তা বলে সবজিওয়ালা? অসম্ভব। তারপর আর কি, বান্ধবীর কাছে প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাওয়ায় নীলের মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। বাবার উপর মহা খাপ্পাসে। বাবা কোন আক্কেলে শিঞ্জিনীদের পাড়ায় সবজি বিক্রি করতে গিয়েছিল। বাড়িতে এক প্রস্থ দাপাদাপি করে ছেলে দুমদুম করে বেরিয়ে গেল, ফোনও নিয়ে যায়নি। দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল। নির্মল, দীপালি কেউ খায়নি। ভাত হাঁড়িতে জড়িয়ে জল। বাড়ির সামনে একটা বাইক এসে থামতেই নির্মল প্রায় ছুটে বেরোলো। ওদেরই আরেক সহপাঠী সৌভিকের বাইক থেকে নামলো নিলয়। সৌভিক প্রায় টেনেই ঘরে ঢোকালো বন্ধুকে। দীপালিকে বলল, কাকিমা এই নাও, দিয়ে গেলাম। বেটা আসতেই চাইছিল না, এত রাগ। সৌভিক বেরিয়ে যেতে দীপালি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছেলের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। নিলয় এসেই বিছানায় গড়িয়ে পড়েছে। নির্মল শুনল দীপালি বলছে, চল খেয়ে নিবি নীল, কারো খাওয়া হয়নি এই বেলা 4:30 অবধি। জানিস তো তোর বাবা ভোলে ভালা তালকানা মানুষ, কি আর করবি। নির্মল একটা বিড়ি ধরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো। সকাল থেকে চলা হাওয়াটা বন্ধ হয়ে গিয়ে কেমন একটা গুমোট ভাব, ঝড় উঠবে হয়তো। কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিল মনে নেই। হঠাৎ নির্মল দেখল সামনের সুপুরা গাছটা কেমন যেন উল্টো হয়ে গেল ওর চোখের সামনে। পড়ে যেতে যেতে কোনো মতে গ্রিলের গেটটা ধরে ফেলল ও। তারপর সব অন্ধকার। বিদ্যুৎকে ফোন করেছিল নিলয়। বিদ্যুৎ প্রায় অসাধ্য সাধন করেছে। ওর পাড়ার সেই চেনা ডাক্তারকে রাজি করিয়ে নিজের বাইকে চাপিয়ে নিয়ে এসেছিল, তার ফি পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে। ডাক্তার সরকার অবশ্য দীপালি আর নিলয়কে বলে গেছেন আপাতত চিন্তার তেমন কিছু নেই, প্রেশার খুব লো, কদিন স্রেফ রেস্ট দরকার, কোনো অতিরিক্ত পরিশ্রম চলবে না, আর প্রতিদিন একটু ফল, ডিম সেদ্ধ ইত্যাদি খেলে ভালো হয়। ডাক্তারের কথা শুনে শুয়ে শুয়েই হেসেছে নির্মল। ফল, ডিম সেদ্ধ। ডাক্তারকে নিয়ে বিদ্যুৎ বেরিয়ে যাওয়ার পর নির্মল দেখছিল নিলয়কে। বিকেলে সেই অ্যাংরি ইয়াংম্যান নিলয় কোথায় যেন উধাও। ও গেট ধরে বসে পড়ার সময় নিলয়ই ঘর থেকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছিল। প্রায় পাঁজা কোলা করে বাবাকে তুলে এনেছিল ও। সৌভিকও এসেছিল খবর পেয়ে, একটা কমপ্ল্যান কিনে দিয়ে গেছে, দীপালির বারণ শোনেনি। সেই কমপ্ল্যান খেয়েই রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল নির্মল। হঠাৎ ঘুম ভাঙল দেওয়ালে একটা টিকটিকি ডেকে ওঠায়। কটা বাজে কে জানে। পাশে দীপালি অঘরে ঘুমোচ্ছে। নার্ভের সমস্যার জন্য একটা হালকা ডোজের ঘুমের ওষুধ খেতে হয় ওকে। দীপালি যাতে না জেগে ওঠে তার জন্য যথাসম্ভব কম আওয়াজ করে বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলল নির্মল। বাথরুমে যাবে। টানা বারান্দার শেষ প্রান্তে বাথরুম। নীলের ঘরের সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে থমকালো নির্মল। নীল চাপা গলায় ফোনে কথা বলছে। এত রাতে? চারদিক চুপচাপ বলেই কানে গেছে নির্মলের। ছেলের ফোনে আড়ি পাতা উচিত নয় জেনেও একটু থমকালো সে। না, একেবারেই প্রেমালাপ নয়। ছিটকে ছিটকে 2-3টে বাক্য কানে এলো নির্মলের। লজ্জার কিছু নেই, সব প্রফেশনই সম্মানের। আমরা সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রির জন্য রেডি হচ্ছি, এটাও তো সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি। না, এটাই আমার ফাইনাল ডিসিশন। নির্মল আর দাঁড়ালো না, বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো। বাথরুম থেকে বেরোতেই সামনে নীল। তুমি একা কেন গেছো? আমাকে ডাকতে পারোনি? ছেলের বকুনি খেয়ে মন ভরে গেল নির্মলের। আরে আমি ঠিক আছি রে, টেনশন করছিস কেন, যা ঘুমো। নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালো নির্মল। ও ঘরে ঢোকা পর্যন্ত নীল দাঁড়িয়ে রইল। ঘুম আসার আগে নির্মল শুনল দেওয়ালে টিকটিকিটা বলছে, ঠিক ঠিক ঠিক। ক্লান্তি বা দুর্বলতা যে কোনো কারণেই হোক, নির্মলের ঘুম ভাঙল বেশ দেরিতে। ধর্মর করে উঠে বসতেই দীপালির গলা পেল। হুড়োহুড়ি করার কোনো দরকার নেই, আস্তে আস্তে ওঠো তো। আরে হুড়োহুড়ি করবো না মানে? কত বেলা হয়ে গেল, কখন বেরোবো গাড়ি নিয়ে? নির্মলের গলায় উদ্বেগ। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। দীপালির গলায় কৌতুক। দেখো না আজ ছেলে কত আনতে পারে। ছেলে আনবে? নির্মলের মাথায় কিছুই ঢোকে না। দীপালি হেসে বলে, তোমার ছেলে কাল রাতে বিদ্যুতের সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক করে রেখেছে। সবজি নিয়ে ও বেরিয়েছে আজ। বলেছে, বাবা পারলে আমি পারবো না কেন?
বাবা কদিন রেস্ট নিক বরং, আমার তো এখন কলেজ নেই। নির্মল চুপ, ঠিক ভেবে পাচ্ছে না ছেলেটা একদিনে এত বড় হয়ে গেল কি করে। শুধু টের পেল কাল বিকেলের গুমোট ভাবটা নেই, হাওয়া দিতে শুরু করেছে, শরীর জুড়িয়ে যাওয়া হাওয়া। ধন্যবাদ। Feeling inspired already? We're just getting started. It's now time for something interactive, a chat show where stories meet storytelling journeys. Hosting this segment is our ever-engaging Sekar sir, who recently said this wonderful story of his. In conversation with Kaushik sir and Shirley ma'am, let's dive into their world. Please give a round of applause. আমার মনে হয় এই কনভারসেশনটায় অরিন্দম থাকলেও ভালো হয়। অরিন্দম প্লিজ। একই ব্যাপার, কনভারসেশনটা হলে একসঙ্গেই ভালো হয় সেটা। এনিওয়ে, আমার মনে হয় এটা একদমই ইনফর্মাল গল্প বলার জায়গা, সুতরাং ইনফর্মালি শুরু করছি। আমার কৌশিকের একটা কথা থেকে মানে ক্লু নিয়ে শুরু করি। কৌশিক বলছিল যেটা একদম খাঁটি কথা, যে লেখা মানে প্রথমে সেটা হার্ট থেকে, তারপরে মাথায়। তো আমার মনে হয় এটা যারা একটু আধটু লেখেন, আমার মতন যারা মাঝে মধ্যে একটু আধটু লিখি, তাদের মনে হয় এটাই একদমই সত্যি। তো শাওলিকে ফার্স্ট জিজ্ঞেস করবো যে এই লেখা যখন শুরু করেন, মানে প্রথম লেখা শুরু কখন থেকে এবং সেটা কিভাবে হঠাৎ করে একটা স্পার্কের মতন চলে আসা, ইজ দ্যাট? না, আমার একটু লেখার অভ্যেস আছে। আমি 18 বছর জার্নালিজম করেছি, আমি টাইমস অফ ইন্ডিয়া, টেলিগ্রাফে লিখেছি, কিন্তু আমার বই লেখার ইচ্ছে চিরদিনই ছিল। ইনফ্যাক্ট I came into journalism because one day I wanted to become a writer. I wanted to write something of my own. So when you are a journalist, you're basically writing about other people, you are writing for other people, and you have to follow the policy of the house for which you are writing. Onek rokomer limitation thake. But when you are writing your book, it is something that you want to write about. Absolutely. সো আমি এই বইটা আমি অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম যে বই লিখবো, কিন্তু অনেক দিন আমি ঠিক ভেবে উঠতে পারছিলাম না যে টপিকটা কি হবে, হোয়াট শুড আই রাইট অ্যাবাউট, টু ডিসাইড অন আ সাবজেক্ট। So when this COVID thing happened, I once also did a story when I was in Telegraph about the Jews, the last few Jews living in Calcutta, and they were building a digital archive. So I broke that story, and
So since I had worked with the Jewish community and the Armenian community writing about them, so then I realized that the one community who has not been represented is the Chinese community. And when this COVID happened, I think all hell broke loose. তখন যে ইচ্ছেটা মনের মধ্যে ছিল তখন হঠাৎ করে হাতে অনেক সময় চলে এলো, বেরোতে হলো না। যদিও বাড়িতে প্রচুর কাজ, আমার ছেলে আছে স্কুলে পড়ে, তো অনলাইন ক্লাস অ্যান্ড এভরিথিং, বাট তখন মনে হলো যে যেহেতু হাতে এই সময়টা আছে, এই যে ইচ্ছেটা, এটা নিয়ে কাজ করা উচিত। তো তখন আমি মিসেস লিউকে ফোন করলাম, যে বললাম যে ম্যাম, আই হ্যাভ বিন থিঙ্কিং অ্যাবাউট রাইটিং আ বুক, and you know she was also very on spot about it. So she told me, okay, come and meet me tomorrow in my office, so which I think was sheer luck. So the next day I went and met her at Beijing where she lives, মানে বেজিং রেস্টুরেন্টটা যেখানে ট্যাংরা, তার উপরে উনি থাকেন। তো ওনার অফিসে গেলাম, তো ওনার সাথে কথা বললাম, তো উনি বললেন ঠিক আছে, if you want to write it's okay. So তারপরে we started writing আর কি। মানে কোনো একটা ক্যাটালিস্টের কাজ করে দেয় কিছু একটা। আর একটা জিনিস আমার মনে হয় সবাই এখানে এগ্রি করবে, একটা এই যে চারজন বসে আছি, একটা কমন প্ল্যাটফর্ম সবারই আছে, প্রত্যেকেই জার্নালিজম এবং লেখার অভ্যাসটা। তো কৌশিককে জিজ্ঞাসা করব, কৌশিক শয়তানের মা, কৌশিকের শয়তানের মা পড়ে আমি মানে জাস্ট ও সামনে আছে বলে বলছি না, মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, এত ভালো লেগেছিল কৌশিকের এই বইটা। আমি অরিন্দমকে সঙ্গে সঙ্গে বলি যে অরিন্দম, এই বইটা পড়ে এত ভালো লাগলো, আরও রিলেট করতে পারি, কারণ কৌশিক ইজ আ স্পোর্টস জার্নালিস্ট, রেপিউটেড স্পোর্টস জার্নালিস্ট, এবং আমি যেহেতু স্পোর্টস জার্নালিজম নিয়ে কাজ করেছি অনেক দিন, খুব রিলেট করেছিলাম। তো আমার এখানে একটা জিনিস কৌশিকের কাছে জিজ্ঞাসা করার, যে জার্নালিজম এটা যেটা শাওলিকেও প্রশ্নটা করতে পারতাম, আমি ওর কথার সূত্র ধরেই বলছি, এটা কি বই লেখায় হেল্প করে, নাকি একটা কোথাও গিয়ে দুটো জার্নালিস্ট আর অথর দুটো সত্তা কোথাও আলাদা হয়ে যায়, কোনো অসুবিধে হয় না? আমার মনে হয় ভীষণভাবেই হেল্প করে, কারণ দুটো ফ্যাক্টর আছে, মানে আমার পার্সোনালি ইয়েটা বলছি, পয়েন্ট অফ ভিউটা। এক হচ্ছে লেখাটা তৈরি হয়ে যায়, মানে আমি প্রায় 30 বছর ধরে আনন্দবাজারে লিখছি, মানে তার ফলে একটা লেখার বেস তৈরি হয়ে গেছে। আমি জানি একটা 500 শব্দের মধ্যে লিখেও কিভাবে লোককে পড়ানো যায়, এবং খুব দ্রুত লিখতে হয় আমাদের ওই ম্যাচ শেষ হওয়ার পরে, জানি। অতএব সেদিক দিয়ে অবশ্যই আমার লেখাটাকে ধারালো হতে সাহায্য করেছে সাংবাদিকতা। আর সেকেন্ড ফ্যাক্টরটা হচ্ছে, প্রথম যে বইটা লিখেছি শয়তানের মা, সেটা কমপ্লিটলি ম্যাচ ফিক্সিং আর টেরোরিজম, আর যেটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা খুব কাজে লেগেছে। মানে 2000 সাল, তখন মানে আমি রিপোর্টিং করছি, ওদের কাছ থেকে দেখেছি, হ্যান্সি ক্রোনি হোক, সচিন তেন্ডুলকার হোক, সৌরভ গাঙ্গুলি হোক, সেই অভিজ্ঞতাগুলো আমার খুবই কাজে লেগেছে বইটা লেখায়। মানে দুটো ফ্যাক্টর মিলে আমি বলবো সাংবাদিকতা পেশা হিসেবে আমাকে খুবই সাহায্য করেছে। এই আমি একটা প্রশ্ন কৌশিককে করি। নিশ্চয়ই, মানে গত 2-2.5 বছরে 6-7টা বই লিখে ফেলেছে, মানে ও লিখে কি করে? মানে আমি সারা বছর ধরে একটা বই শেষ করতে পারি না, আমি আরও এগিয়ে। হ্যাঁ, মানে এবং ও লেখে, মানে রাইটস লাইক আ ফ্যাক্টরি, মানে প্রোডাকশন চলছে আর কি। মানে এইটা যদি একটু জানতাম তাহলে আমরাও লিখতাম আর কি। না মানে প্রথম বইটা খুবই মানে কি বলবো, কাকতালীয়ভাবে লেখা হয়েছিল। মানে আমাকে পাবলিশার ফোন করে হঠাৎ একদিন বললেন যে একটা স্পোর্টস থ্রিলারের ওপর কিছু হোক, এরকম বাংলায় সেরকমভাবে স্পোর্টস থ্রিলার নেই। তখন ওই বইটা লিখেছিলাম। যাই হোক, তারপরে পরবর্তীকালে আর কি চাপ আসতে থাকে। এখন যেমন একটা মানে সবে বেরোলো 3 দিন আগে একটা বই বেরিয়েছে, আর হ্যাঁ বোন ট্রেডিং এর ওপর। কিন্তু আমার মানে বই লেখার কাজটা কিন্তু চলছে, মানে অলরেডি আমার 3-4টে পাইপলাইনে আছে, মানে আরও 2-1টা পাবলিশার মানে ধরেছে। মানে না করা যায়, যদিও না করতে হয়েছে অনেককেই, কিন্তু কি বলবো, মানে চাপটা আসে, আর লিখতে ভালো লাগে সেটা একটা ফ্যাক্টর, আর সঙ্গে চাপটাও আসে, দুটো মিলিয়ে মানে বাধ্য হচ্ছি আর কি লিখতে। আর টাইম ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি যেহেতু আমাদের অফিস মানে রিপোর্টিং বাদ দিলে এই 5টা থেকে মোটামুটি শুরু হয়, 5টা থেকে রাত 12:30 1টা এটা শুরু হয়, যার ফলে আমি সকালটা কিছুটা সময় পাই, সকালে 2-3 ঘন্টা মোটামুটি লিখতে পারি। আবার সেরকম দরকার হলে রাতে 1টা থেকে লেখা যায়, মানে যেহেতু আমাদের ওয়ার্ক ফ্রম হোম চলে
একটা হাইব্রিড মডেলে 3 দিন বাড়ি থেকেও কাজ করতে পারি, মানে যার ফলে সকালে 2-3 ঘন্টা, রাতে ঘন্টা 2 এইভাবে চলে। আর প্রথম বইটা লেখার ক্ষেত্রে যেটা সব থেকে সাহায্য করেছিল তখন, মানে বলা ঠিক না, মানে কোভিডের জন্যেই ওটা হয়েছিল, কারণ পুরোটাই বাড়িতে ছিলাম আমি তখন, যার ফলে 2 বেলা এবং কোনো কোনো সময় 3 বেলা ধরেও আমি লিখতে পেরেছি। মানে এইসব মিলিয়ে লেখাটা হচ্ছে আর কি বলবো। আরেকটা এই প্রসঙ্গেই আমি শ্যামলীকেও জিজ্ঞাসা করব যে যেটা যেমন যে বইটার কথা আপনি বললেন, এইটা তো একটা চমৎকার ডকুমেন্টেশন এবং অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং একটা ফ্যাক্ট নিয়ে লেখা বইটা। এবারে বইয়ের জার্নালিজমের সঙ্গে ওই যে একটা জায়গাতেই অথরের একটা কোথাও গিয়ে ক্ল্যাশ হয় যে ফিকশন অ্যান্ড ফ্যাক্ট। এই ফ্যাক্ট ভার্সেস ফিকশন, এটাকে কিভাবে ম্যানেজ করতে হয়, এটা যদি আমাদের স্টুডেন্ট যারা রয়েছে তারা একটু, আমার মনে হয় এটা শুনলে একটু ইয়ে হবে। অ্যাকচুয়ালি যে আমার বইটা তো নন ফিকশন, ইটস এ বায়োগ্রাফি। তো কিন্তু মানে একজন লেখকের যদি তার অ্যাফিনিটি থাকে টুয়ার্ডস ফিকশন, তার একটা টেন্ডেন্সি থাকে টু ফিকশনালাইজ। কিন্তু but when you are working on a non-fiction, especially a biography, you have to stay true to the fact, because it is the truth that will draw the reader. You know, if you are ornamenting the truth, then it will not get you readers, because you know, as we have read in all the books that we have read, the classics, there is nothing more beautiful than the truth. So when you are writing non-fiction, it is always, you know, it's like it's like the Bible. Your Bible should be the truth. You should stick to the truth. And no matter how uncomfortable it is, no matter how different it is, no matter how unconventional it is, it will get you an audience. Thank you. অরিন্দমকেও একটা প্রশ্ন করি এই সুযোগে, সেটা হলো যে অরিন্দমের পৃথ্বীরাজ ব্যানার্জি ক্যারেক্টারটা পপুলার হয়ে উঠেছে, আরও হবে। তো পৃথ্বীরাজ ব্যানার্জি আর অরিন্দম বসু কতটা এক? পৃথ্বীরাজ ব্যানার্জির সাথে অরিন্দম বসুর একটা জায়গাতেই মিল আছে, খাওয়া। পৃথ্বীরাজ ব্যানার্জি খেতে খুব ভালোবাসে, নানা রকম রেসিপি ট্রাই করে, বিভিন্ন ধরনের মানে ওয়ার্কিং লাঞ্চ যেগুলোকে আমরা বলি, কুইক স্যান্ডউইচেস, স্টেকস, যেগুলো আমি পছন্দ করি আর কি। তো সেই খাওয়ার ব্যাপারটা ইজ দি অনলি সিমিলারিটি। আদারওয়াইজ পৃথ্বীরাজ ব্যানার্জি খুব এক্সারসাইজ করতে ভালোবাসে, আমিও ভালোবাসি মনে মনে। তারপরে পৃথ্বীরাজ ব্যানার্জি প্রচণ্ড, হ্যাঁ একটা জায়গা হতে পারে, ভ্রমণ পিপাসু, প্রচণ্ড ঘুরতে ভালোবাসে, আমিও ঘুরতে ভালোবাসি। সুযোগ সময় সবসময় হয় না, বাট বেশিরভাগ সময় আমার মনটা অ্যাটলিস্ট কলকাতায় থাকে না, মানে হাফ দ্য টাইম আই এম ডে ড্রিমিং। সো এই দুটো জায়গা ছাড়া আর মনে হয় না পৃথ্বীরাজ ব্যানার্জির সাথে আর কোনো মিল আছে। কৌশিককে জিজ্ঞাসা করি, কৌশিকের যারা পড়েছেন তারা জানেন অদিতি চৌহান। অদিতি চৌহান যেরকম ওর পৃথ্বীরাজ ব্যানার্জির কথা বললাম, তোমার অদিতি চৌহানও অনেক গল্পে সেন্টার স্টেজে থাকছেন। তা এক্ষেত্রে কি রাইটার হিসেবে কোনো একটা এক্সপেকটেশনের প্রেশার তৈরি হয়ে যায় যে অদিতি চৌহান যেমন লেজেন্ডের, অনেক লেজেন্ড দাদার, যেমন আমাদের বাংলা গল্পের সিরিজে ফেলুদা, ঘনাদারা রয়েছেন, বছরের পর বছর, জেনারেশনের পর জেনারেশন মুগ্ধ করে রাখছেন। তো এই অদিতি চৌহান একটা ক্যারেক্টার ক্রিয়েট করার পর সেটা যদি একাধিক গল্পে আসে, তারপর একটা এক্সপেকটেশন তৈরি হয়ে যায় যে এরপর অদিতি চৌহান কী করবে। তো সেই প্রেশারটা কখনো সেটা কি আর একটু ইন্সপায়ার করে আরেকটা সিরিজ, আরেকটা গল্প লেখার জন্য? হ্যাঁ, মানে প্রেশার তো একটা অবভিয়াসলি হয়, কারণ আমার এই যে মানে শয়তানের মা ট্রিলজি, এটা তো অদিতি চৌহান সিরিজ। এর মানে আমি তার লাস্ট বইটা যেটা করাচি প্রজেক্ট, তার ভূমিকাতে আমি লাস্ট লাইনটা লিখেছিলাম যে পাঠকরা কি মনে করেন এরপরে অদিতি চৌহানের আর ফিরে আসার দরকার আছে কিনা। তা মানে যারা যারা বই পড়েছে বা ফেসবুকে বা পার্সোনালি মেসেজ করছে না যে অদিতি চৌহানকে আবার ফিরে আসতে হবে, পরে লিখতে হবে, তা ডেফিনেটলি তখন তো আমার মানে লক্ষ্য থাকবে যে আগের যে বইটা আমি লিখেছি তার চেয়ে আমাকে একটু ওপরে লিখতে হবে বইটা, মানে তার চেয়ে নিচে গেলে হবে না, তাহলে পাঠকরা মানে সেটাকে একদম যাতা বলবে। মানে রেপুটেশন তৈরি করতে অনেক সময় লাগে, নষ্ট হতে সময় লাগে না বেশি,
তাহলে ওই একটা প্রেশার তো থাকে যে আমাকে এর চেয়ে বেটার কিছু করতে হবে, এবং তার জন্যে যা টাইম লাগে, যা পড়াশোনা করতে হবে, যা প্লট ভাবতে হবে, সেই সময়টা দিতেই হবে। যে কারণে হয়তো অদিতি চৌহান নিয়ে আমি এই বছর আর কিছু লিখবো না, আবার সে 2026-এ গিয়ে লিখবো, মানে স্টোরিটা ভাবার জন্যে। যেহেতু একটা ক্যারেক্টার তৈরি হয়েছে, লোকে ভালোবাসছে, বলছে, করতে, মানে কোনো সময় সেটা নিচুর দিকে গেলে হবে না, মানে গ্রাফটাকে উপরের দিকে রাখতে হবে। যেই মুহূর্তে নিচের দিকে যাবে পাঠক তখন আর নেবে না, এটাই হচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি একটা প্রশ্ন, আমার একটা প্রশ্ন আছে, এটা এটা অ্যাকচুয়ালি তিনজনকেই করছি। আমি সৈকতেরকে এর সাথে আরেকটা প্রশ্ন অ্যাড করে দেবো, যেটা ওকে মানে ওকে উত্তরটা দিতে হবে যেটা ইয়েতে। তো আমি প্রথমে যে প্রশ্নটা শাওলিকে করছি। শাওলি, একটা টপিক লাইক দিস ইটস আ ভেরি সেন্সিটিভ টপিক অলসো। মানে তোমাকে যখন লিখতে হয়েছে, তুমি কি সেই সোসাইটাল যে ব্লকেজগুলো আসতে পারে সেগুলোকে মাথায় রেখে লিখেছিলে? এক। আর দুই হচ্ছে, যেটুকুন আমি শুনেছি তোমার লেখাটার ব্যাপারে, এটা কলকাতা চাইনিজ কমিউনিটিকে একটা অন্য লাইট, সম্পূর্ণ একটা ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভে দেখাচ্ছে। তো এইটা কি তোমার রিসার্চের মধ্যে দিয়ে এসছে? মানে হ্যাজ ইট বিকাম, ওয়াজ ইট আ কনসিয়াস এফোর্ট অর ডিড ইট হ্যাপেন ন্যাচারালি? No, it happened very naturally. I didn't set out to show them in a different light. I just set out to tell the truth. And then people have interpreted it in different ways. So, when this, people usually, they think of Chinatown in terms of food. They think of Chinatown in terms of a decadent leather industry. There are few বেন্টিং স্ট্রিট, যেখানে আনন্দবাজারের অফিস, ওখানে কটা চীনেদের জুতোর দোকান এখনো কটা আছে, কিছু ডেন্টিস্ট্রি আছে, হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে মেয়েদের জুতো পাওয়া যায় না, শুধু ছেলেদের জুতো পাওয়া যায়। তো আমি ওনাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, যারা ওনার্স, যে দোকানের মালিক যারা, কারণ আমি অনেকবার ওই দোকানগুলোতে খুঁজেছি যে শুধু ছেলেদের জুতো কেন এখানে পাওয়া যাবে, মেয়েদের জুতো আপনারা কেন বানাবেন না? তো ওনারা বললেন যে আমাদের ওই টেকনোলজিটা নেই যেখানে আমরা মেয়েদের জুতো বানাতে পারবো। ছেলেদের জুতো অনেকটা ইউনিফর্ম হয়, মানে ডিজাইন, ইন টার্মস অফ ডিজাইন, ইন টার্মস অফ কাটস অ্যান্ড এভরিথিং, সেটার একটা মেশিন পাওয়া যায় যেটা ওরা করে। কিন্তু মেয়েদের জুতোগুলো অনেক বেশি ফ্যান্সি হয়, এবং সেটা সেই দ্যাট ভ্যারাইটি আনার মেশিনটা ওদের নেই। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন নেই? ইটস এ বিজনেস, ইটস অ্যান অপরচুনিটি, ইউ ক্যান গ্রো। তখন ওরা বললো যে আমাদের সেই টাকাটা নেই, উই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মানি। ওই ধরনের মেশিনারি কিনতে অনেক বেশি টাকা লাগে, বাট উই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট ইনভেস্টমেন্ট। সো দেন আই আস্ক ওয়াই, বিকজ আপনাদের তো এটা জেনারেশনস ধরে আপনাদের এটা বিজনেস, মানে আপনাদের লেদার ইন্ডাস্ট্রি অনেক পুরনো। তো ওরা বললো আমাদের একটা সংখ্যক, a large portion of the Chinese population now lives either in Australia or in Canada. They have all moved out because when that leather industry thing happened, and the leather industry, it was shut down in the 1970s in Bantala. So a huge, like there is a family, say, and Chinese people don't believe in, family planning, at least till the generation before us. So they used to have 8-9 brothers and sisters. Now, when they have this business, so they used to have this human resource, jara ব্যবসাটা দেখবে। এবার এদের মধ্যে 9 ভাইয়ের মধ্যে 8 ভাই বিদেশে চলে গেছে, সেখানে তারা ওখানে গিয়ে বিজনেসটা সেট আপ করেছে। এবং কিন্তু এখানে যারা পড়ে আছে তাদের হেয়ার ড্রেসিং এর বিজনেস, চাইনিজ মেক ভেরি গুড স্যালনস, হ্যাঁ। সো ওদের এখন যেটা আছে হেয়ার ড্রেসিং এর বিজনেস, ড্রাই ক্লিনিং এর বিজনেস, very few leather shoes, and all the property that has, the ancestral property that they have now is where the Chinese restaurants have come up. যে আমরা যে চায়নাটাউনে খেতে যাই, এই যে বড় বড় ওয়ার্ল্ড বিল্ডিংসগুলো দেখি, all that used to be leather factories which were shut down, and then they didn't know what to do with such huge properties anymore. So that is when they decided,
And Monica Liu was the first person. She was the person who set up one of the first few restaurants in Chinatown, which is Kimling. And when her business became a success, like right from Jyoti Basu to Munmun Sen to Suchitra Sen, shobar onar restaurant e ek shomoy khete jeten. Because at that point, Beijing was the fine dining restaurant. It still is, but it was just one of the few places যেখানে Monica Liu নিজে রান্না করে ওনার গেস্টদের খাওয়াতেন। এখন যখন আমাদের যেমন ক্লাউড কিচেন আছে বা হোম কুকিং, হোম শেফ ব্যাপারটা আছে, that Mrs. Liu did long time back in the 80s when she started her business. তো তখন ওদের মধ্যে ওই জিনিসটা তৈরি হলো যে ঠিক আছে তাহলে আমরাও রেস্টুরেন্ট খুলি। সো দে আর ভেরি গুড উইথ দেয়ার ওন কুকিং। আমাদের যেমন পোস্তর বড়া করতে বললে আমরাও ভালো করে দেবো, বিকজ ইটস আর হেরিটেজ। ওদেরও সেরকম ক্যান্টনিজ ফুড অ্যান্ড শেজওয়ান ফুড, দে আর ভেরি গুড উইথ অল দ্যাট। অ্যান্ড দ্য পিপল ইন ক্যালকাটা have always been lovers of great food, and they started flocking to Chinatown once again. So it kind of changed the economics of that community. So it is very important. So when we go to Chinatown, we go to different restaurants. All of them are very good, but we don't realize why suddenly such huge buildings and such narrow lanes. Why is a restaurant like this? Why doesn't Chinatown look like Park Street? Because Park Street is a food hub. Chinatown should also have that kind of glamour. But there is a history behind it. So I just wanted to bring out the history with my writing. Very nice. এবং যারা এরকম বায়োগ্রাফিক্যাল লিখতে চাও তাদের জন্য this book can be a great way to start writing. এবার আমি কৌশিকের কাছে যাব, যেটা নিয়ে কৌশিকের শক্তিরূপেণু হোক বা রক্তকরবী হোক বা এখন হার বা শয়তানের মা সিরিজ, যেটা সবকটার পিছনে there is an element of reality, সত্য নির্ভর ফিকশন। এইটার রিসার্চটা কতটা করতে হয়? আমি এখানে শক্তিরূপেণুর কথাটা বলি, কারণ ওটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা বই। মানে আমি একটা সুন্দরবনে একটা ক্যাম্পে যাচ্ছিলাম, এই চ্যারিটি ক্যাম্পে। সেখানে আমার সঙ্গে একজন ছিলেন, ওর নাম হচ্ছে পল্লবী ঘোষ। ও খুবই নাম করা একজন অ্যাক্টিভিস্ট, কম করে অন্তত পল্লবী এসছে আমাদের এখানে, এসছে। হ্যাঁ, এখানেও এসেছে। 10,000 বাচ্চাকেও হিউম্যান ট্রাফিকারদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। এবং ও তখন আমাকে একটা কথা বলেছিল, স্কিন ট্রাফিকিং। আমি শুনিনি ব্যাপারটা, তখন জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপারটা কী। তখনও বলল যে মেয়েদের বা ছেলেদেরও হয়, কিন্তু মেয়েদেরই বেশি, চামড়া ছাড়িয়ে সেই চামড়াগুলো বিক্রি হয়। এবং মানে এক্ষেত্রে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ভিকটিমকে না মেরে ফেললেও হয়, এক সাইড দিয়ে চামড়া তুলে নিল, ব্যান্ডেজ করে দিল, সেই চামড়া যখন গ্রো হচ্ছে আরেক সাইড থেকে চামড়াটা তুলে নিয়ে সেটা বিক্রি করলো। মানে এটা একটা ভয়ঙ্কর একটা মানে চক্র আর কি, স্কিন ট্রাফিকিং। সেই ব্যাপারটা নিয়ে জানার পরে তখন আমি পল্লবীর সঙ্গে কথা বলি, ও আমাকে অনেক কিছু জানায়। এমন নাম বলে মানে শুনলে চমকে যেতে হবে, যেটা ন্যাচারালি বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এবং মানে যারা উপরে আছে বলতে পারেন যে একদম ইন্ডিয়ার টপ নচ লেভেলের সব লোক, কারণ এটা $1 বিলিয়ন ইন্ডাস্ট্রি, টোটাল হিউম্যান ট্রাফিকিং ইন্ডাস্ট্রিটা। সেক্ষেত্রে মানে একদম উপরের লোক ছাড়া এই জিনিস করা যায়, এবং হিউম্যান ট্রাফিকিং বন্ধ হবে না, মানে কেউ করতে পারবে না বন্ধ। সবাই জানে হিউম্যান ট্রাফিকিং হচ্ছে, রোজ হারিয়ে যাচ্ছে বাচ্চা টাচ্চা, কেউ কিছু ইয়ে করে না। এবং স্কিন ট্রাফিকিং হচ্ছে সেটার একটা পার্ট। এই স্কিন ট্রাফিকিং নিয়ে 2017 সালে একজন বাঙালি সাংবাদিক সোমা বাসু, সে ইউথ কি আওয়াজ নামে একটা ম্যাগাজিন বা হ্যাঁ ওখানে একটা আর্টিকেল লিখেছিল। ব্যাস 2-3 বছর ধরে ও নেপালটা ঘুরে ওখান থেকে ও যে নেপালি মেয়েদেরকে কীভাবে এক্সপ্লয়েট করা হয়, তাদের ভারতে পাচার করে দিয়ে আসা হয়, তারপরে ধরুন তাদের নানা ব্রথেল বা ইয়েতে যেখানে নিয়ে গেল, সেখান থেকে তাদের নিয়ে তাদের চামড়া কেটে বিক্রি করে দেওয়া হয়। তা ও এখন ওই ফিনল্যান্ডে আছে, আমি ওর সাথেও কথা বলে ব্যাপারটা ডিটেল জানতে পারি। এবং আরও জানি যে এখন যে বাচ্চাদের তো বেশিরভাগই বিদেশে পাচার হয়, সেটা এখন নাকি মানে আগে ছিল বোম্বে, মানে যেখানে পোর্ট বা জলটা থাকে সেখান থেকেই হয় এটা বেসিক্যালি। এখন বোম্বেতে বেশি পুলিশের নজরদারি একটু হওয়াতে এখন ওটা সুরাতে হয়ে গেছে। সুরাতের তারপরে আমি সুরাত নিয়ে একটু ঘাঁটি, দেখলাম ওখানে একটা বিচ আছে, ডুমাস বিচটাকে বলে ইন্ডিয়ার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট হন্টেড বিচেস। সেটা 6টার পরে বন্ধ হয়ে যায়, মানে ওখানে তখন লোক থাকতে দেবে না।
তখন আমি ডুমাস বিচে গিয়েছিলাম, ওই সন্ধ্যার দিকে গিয়েছিলাম। দেখলাম পুলিশ এসে সব ফাঁকা করছে। তারপরে আমি কথা বললাম স্থানীয় যারা ওখানে দোকান টোকান দেয়, তখন তারা বললো যে হ্যাঁ মাঝে মাঝে এখানে লাশ ভেসে আসে, এখানে একটা ইয়ে আছে যে এটা নাকি ভৌতিক আওয়াজ শোনা যায়, পাশেই একটা শ্মশান আছে আর সামনেই সমুদ্র, মানে গেলেই তুই একটু গেলেই একদম ডিপসিতে পড়ে যাবে, কেউ ওখানে কোনো গার্ড নেই, কিছু নেই, পুলিশ সন্ধ্যার পরে ফাঁকা করে দেয়। যদি সুরাত ওই পয়েন্ট হয় যেখান থেকে ট্রাফিকিংটা হয়, তাহলে ওর মতো ভালো আইডিয়াল প্লেস আর কিছু হবে না যেখান থেকে বাচ্চা পাচার করে দেওয়া যাবে। তা সেই ধরনের রিসার্চগুলো আমাকে করতে হচ্ছে, এবং সত্যি বলতে কি আমি রিসার্চটা করতে ভালোবাসি, যতটা সম্ভব হয় আর কি করা, কোথাও ফিজিক্যালি গিয়ে কোথাও পড়ে এই ফ্যাক্টরগুলো কাজ করে আর কি। এবং রক্তকর্মী মার্ডারদের ক্ষেত্রেও আমার এক বন্ধু আছে, ও সাইকিয়াট্রিস্ট, ও লন্ডনে ছিল, ওর সাথে আমি অনেক কথা বলি বইটা নিয়ে লেখার জন্য, যে এইভাবে হলে কি সম্ভব কিনা। তখন বলে হ্যাঁ ডেফিনেটলি এটা হয়, এইভাবে মানে জিনিসটা গ্রো করে এই সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারটা। সেই জিনিস যতটা বাস্তবকে সামনে রেখে লেখা যায়, আদার দ্যান দ্যাট সেটা আমার মনে হয় না সেটা হিট করবে। অরিন্দম, পরের প্রশ্নটা করার আগে আমি খুব বেশি স্টুডেন্টরা নেই, যারা রয়েছে তাদেরকে বলছি, কৌশিকের শাওলির বইটা তো একটা অসম্ভব সুন্দর মানে রিসার্চ, যেটুকু শুনলাম তাতে আমি সত্যি কথা বলতে বইটা এখনো পড়ার সুযোগ হয়নি, অবশ্যই পড়বো, মানে এটুকু শুনে ইন্টারেস্ট বেড়ে গেল। কৌশিকের এই দুটো বই আমি পড়েছি, তার মধ্যে এই শক্তিরূপেণও পড়ে চমকে গিয়েছিলাম। স্কিন ট্রেডিং ব্যাপারটা সম্পর্কে হালকা ধারণা ছিল, কিন্তু সেটা কতটা ভয়ঙ্কর লেভেলে হয় সেটা সত্যি ধারণা ছিল না। ওটা পড়ে এই যে রিসার্চের প্রশ্নটা অরিন্দম করলো, আমি তখন বইটা পড়ে বুঝতে পেরেছিলাম যে কতটা রিসার্চ করে ওই উপন্যাসটাও লিখেছে। এবং সেটা পড়লে আমি সবাইকে বলবো, স্টুডেন্টদের যারা বাংলা পড়তে পারো এবং পড়ার একটু আধটু ইচ্ছা আছে, বইটা পড়ে দেখতে পারো। ফিকশন, বাট ওটাকে কোন লেভেলে নিয়ে যাওয়া যায়, এটাকে যেটাকে ইংলিশে বলা হয় স্পাইন চিলিং ডেসক্রিপশন, স্পাইন চিলিং ডেসক্রিপশন অফ স্কিন ট্রেডিং ইজ দেয়ার। এই সুরাতের যে বিচটার কথা বললে অ্যাবসলিউটলি ওখান থেকে সব কিছু হতে পারে, ওটা ডেসক্রিপশনটা পড়েই বুঝতে পারা যাচ্ছে। এবং ওই বইটা পড়ে এটা আমার মনে হয়েছিল যে হ্যাঁ এটা একজন জার্নালিস্টের লেখা নভেল। অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক কৌশিক, আমি আবারও বলছি। আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ লগ্নে চলে এসেছি। আমরা আর আমাদের চ্যাটটাও আমরা শেষ করবো, কারণ আমাদের দুটোর পরে আমাদের ইয়ে খালি করে দিতে হবে। এখন ইটস অলরেডি 1:57। সো তোরা একটু যদি নিচে চলে যাস, তাহলে আমি অর্পিতাকে ডাকবো টু গিভ দ্য ভোট অফ থ্যাঙ্কস। Hello. I'm Arpita Roy. Good afternoon, first of all. I'm Arpita Roy, the secretary of the book club. And I am really honored to deliver this vote of thanks on such an auspicious occasion. It feels really good to have such honored authors among us. অনেক শুনলাম কথাবার্তা আপনাদের বইয়ের ব্যাপারে, and শুনে খুবই ভালো লাগলো। অনেক কিছু নতুন কিছু জানতে পারলাম যেগুলো জানা ছিল না, and it was really good. And obviously a big thank you to each one of you who joined us today and for being a part of this. And to our Dean ma'am, Minal ma'am, our beloved Arindam sir, Shoikat sir, Santosh sir, মানে এই জিনিসটাকে গড়ে তোলার জন্য আমি অরিন্দম স্যারকে গিয়ে জাস্ট একবার বললাম যে এটা বুক ক্লাব করা যেতে পারে, অ্যান্ড স্যার বললো হ্যাঁ কর। অ্যান্ড আমি যাদেরকে এখন যারা কোর টিমে মেম্বার্স আছে আমি ওদেরকে ডাকলাম, অ্যান্ড ওরাও এক ডাকে বললো যে হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই করবো। তো আমার খুবই ভালো লাগছে। অ্যান্ড আমি যেরকম অরিন্দম স্যার অলরেডি বলেছেন যে যত বই যদি ডোনেট করতে পারবেন তো প্লিজ করবেন। অ্যান্ড লাইক I hope this Storytellers Club evolves successfully, and even after we pass out, we have new bright readers and writers to keep the legacy going. Aro ashbe, aro. And here's to great stories and storytellers and many, many memorable memories ahead. Thank you. Thank you, Arpita. Amra এক ডাকে সত্যি এসেছিলাম। So with this we end our launch, and the next time we meet hopefully we'll have books in our hands and curiosity in our minds, and the rest is silence. Thank you.
এই যা সব স্টুডেন্টরা আছে সবাই চলে এসো অল অফ ইউ আয় করে অল অফ ইউ কাম আচ্ছা উপরে পেজের উপরে যাবো আচ্ছা সামনে বসে যাবে হ্যাঁ বসে যাবে আরে তাতেই বস এরপর জায়গা ছেড়ে যাবে হ্যাঁ জায়গা জগাই মাথায় সামনে বস নমস্কার এই তুর্না আর স্মিতা আসো স্মিতা কই Thank you. Thank you everyone. Thank you.